امریکہ کا رات کے اندھیرے میں وینزویلا پر فضائی اور زمینی حملہ، اہم فوجی تنصیبات اور وزارت دفاع کو نشانہ بنایا گیا۔ وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے کراکس، مرانجا، ارگوا اور لگویرا ریاستوں میں ہوئے۔ جنگی طیاروں کی نچلی پرواز بھی دیکھی گئی۔ دھماکوں کے بعد کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ امریکی میرینز نے بھی زمینی کارروائی میں حصہ لیا۔ کولمبیا نے وینزویلا سے ملحقہ سرحد پر یونیفائڈ کمانڈ پوسٹ فعال کر دی۔ سرحدی شہر کوتا میں کمانڈ سینٹر قائم کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا پر حملے کی تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ امریکہ نے وینزویلا اور اس کی قیادت کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو پکڑ لیا۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ رات 9 بجے حملے کے حوالے سے پریس کانفرنس کی جائے گی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اہلیہ پر فرد جرم عائد۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق وینزویلا کے صدر پر دہشت گردی اور منشیات اسلحہ برآمدگی کے الزامات ہیں۔ نکولس مادورو امریکی عدالتوں میں امریکی قانون کا سامنا کریں گے۔ ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری وینزویلا چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وینزویلا میں امریکی حملوں کے بعد ایمرجنسی نافذ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکی حملے کو جارحیت قرار دیا۔ کہا معلوم نہیں صدر اور ان کی اہلیہ کہاں ہیں۔ بولے اب ملک کی قیادت وہ سنبھالیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ وینزویلا مذاکرات کرے گا، نہ ہتھیار ڈالے گا اور آخر کار فتح حاصل کرے گا۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ قابل نفرت اور بزدلانہ ہے، جو خطے میں امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ وینزویلا کے حمایتی ملکوں کی امریکی حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا مزید کشیدگی کو روکا جائے، مکالمے کے ذریعے حل تلاش کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا حملے کے نتائج عالمی نظام کے لیے نہایت خطرناک ہوں گے اور بین الاقوامی نظام کو کمزور اور تباہی سے دوچار کریں گے۔ فوجی جارحیت کی منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینل نے کہا کہ حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا اور کولمبیا کی بھی حملے کی مذمت۔ تہران دشمن کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی دھمکی پر پیغام۔ خدائی مدد سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط لکھا گیا۔ امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیان پر شدید احتجاج۔ صدر ٹرمپ کے بیان کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ انسانی حقوق کی کونسل کی خصوصی نمائندہ مائے سوتو نے پرامن اجتماع کے حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا۔ ایران کی حکومت مشکل میں ہے، فوجی مداخلت ان کی آخری امید ہے۔ امریکی CIA کے سابق ڈائریکٹر مائک پومیو کا کہنا ہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کے 47 برس اور ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، کیا یہ اتفاق نہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ایران سڑکوں پر احتجاج کرنے والے ایرانی عوام کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک۔ ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ کہا میرے پاس ایران کے لیے مستحکم منتقلی کا منصوبہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایرانی عوام کے لیے مزید طاقت اور امید ہے۔ آخرکار امریکہ کے ایک صدر مضبوطی سے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے لیے اقدامات کرے گا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ بھارت اپنے ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی کر کے عدم استحکام کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کے فروغ دینے اور پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونا عالمی سطح پر دستاویزی حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو کا کیس بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پاکستان کا کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔
पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। सिस्टम कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इसाक डार चीन पहुंच गए। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकत दारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुक़ात को नई जहत देंगे। इसाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला अहदेदार हैं। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के अक़लियतों से तासुब को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन हैं। मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेक्युलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका है। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सुलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मोदी अगर मजीद कुछ देर हुक्मरान रहा तो भारत तितर बितर हो जाएगा। मोदी ने अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारत में अक़लियतों को टारगेट करना एक स्टेट पॉलिसी बन गई है। मोदी को मजहबी और इंसानी इक़दार का कोई पास नहीं। मोदी ने गुजरात में बतौर वज़ीर आला मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अपने फौजी दस्ते वापस बुला लिए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद शराकतदारों के साथ हम आहंगी के तहत फौजी मिशन इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम फौजी एहलकारों को महफूज तरीके से वापस लाया गया। वजारत दिफा ने कहा कि यह फैसला UAE की अपनी सवाबदीद पर किया गया है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची जाने का मकसद कारकुनों को मुतहरिक करना है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि पेशावर को तरक्की देंगे ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जलसा जुलूस करने पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने अवाम को तब्दीली बर्पा करके दिखानी है। सुहेल अफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इज्जत व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल अफरीदी को बर्गर भी खिलाएंगे और कराची की रवायती अजरक पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर शहर की रोशनियाँ बहाल की जा रही हैं। हक़ाइक़ के मुनाफी और नफरत अंगेज़ बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल से कभी गाफिल नहीं रही। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साबका शहरी हुकूमतों की दहाइयों की गफलत का नतीजा हैं। K4, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विसेज और बड़े तरक्याती मंसूबे अमली इक़दामात का सबूत हैं। कराची का पैसा कराची पर ही लग रहा है। सिंध के सरकारी अस्पताल दीगर सूबों के लिए मिसाल हैं। अवाम जानते हैं कि कौन खिदमत कर रहा है और कौन बयानात की सियासत।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट स्पेशलिस्ट के हस्पताल चेयरमैन बोर्ड डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इतफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दामात का हुक्म। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान माली स्कैंडल। दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। महकमे मवासलात और तामीरात की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराई। कहा गया कि अदायगियों से मुतालिक 2008 में कंप्यूटराइज निज़ाम SAP मुतारिफ किया गया। कंप्यूटराइज निज़ाम का सही इस्तेमाल ना करने से फ्रॉड के मौके पैदा हुए। अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गई। चेक्स का महकमा C&W में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। महकमाना छानबीन के बगैर मालूम ठेकेदारों को अदायगियाँ की गई। एक्सियन कोहिस्तान ने कमेटी को 5 साल की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फराहम ही नहीं की। हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक उवैस खालिद 5 जनवरी को समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर रखी है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। खराब मौसम, धुंध, मुल्क भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर 5 परवाज़ें मनसूख की गईं। 4 मुतबादिल जगह उतारी गईं। 80 परवाज़ों को ताख़ीर का सामना रहा। मुल्क में आइंदा 3 रोज़ तक शदीद धुंध की पेशगोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाँ चनू, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्के है। बलाई सिंध में भी धुंध छाई रहेगी। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।